네, 안녕하세요. 승승장구 이프로입니다. 오늘은 정말 유명한 외신인 포브스가 디지털 자산 목록에 우리 파이 네트워크를 추가를 했다는 소식 가져왔는데요. 이로 인해 파이 네트워크의 가치가 12.9% 상승을 했다라고 하는데, 본격적으로 설명드리기 전 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드리면서 영상 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. Forbes has recently added Pi Network to its digital assets listing section, marking a significant milestone for the cryptocurrency industry. Pi Network, a decentralized digital currency project, has experienced a significant surge in value, with a marginal increase of over 12.9%. This surge in value coincides with the announcement of inclusion, which could potentially have an impact on the project's future growth and success. Pi Network is a project that seeks to establish a decentralized digital currency that can be used by ordinary individuals. It has been experiencing a gradual increase in its popularity over the past few months. The network's approach is distinct in that it enables users to mine cryptocurrency directly from their mobile phones, which enhances accessibility and inclusivity in comparison to conventional crypto mining techniques. The potential of Pi Network has been recognized by Forbes, a reputable source for financial and business news. As a result, Forbes has chosen to feature Pi Network in its digital assets listing section. The recent move made by Pi Network has strengthened its position in the cryptocurrency market and attracted the attention of potential investors and enthusiasts. Forbes' inclusion of Pi Network in their digital assets listing section follows a notable increase in the cryptocurrency's worth. The price of Pi Network experienced a significant increase of 12.9%, indicating a rise in confidence and interest in the project. Pi Network distinguishes itself from other cryptocurrencies through its unique consensus algorithm, called the proof of engagement. Pi Network adopts a unique approach to secure its network and validate transactions by utilizing social trust and user engagement, instead of relying solely on computational power for mining. The approach has gained significant popularity and has been adopted by a large number of users across the globe, with millions of people using it. The Pi Network's recent listing on Forbes is anticipated to increase visibility and potentially attract more investment prospects for the project. The endorsement from the influential platform is expected to appeal to both institutional and retail investors. These investors are showing a growing interest in digital assets that are considered reliable and promising. The Pi Network team is dedicated to achieving their goal of establishing a decentralized and inclusive currency that can have a positive impact on people worldwide, as the network continues to gain traction. The developers of the network are currently focused on improving its infrastructure, security, and usability in order to provide users with a smooth and uninterrupted experience. Forbes' inclusion of Pi Network in its digital assets listing is a noteworthy achievement for the project, as it enhances its credibility and potential within the cryptocurrency market. Pi Network is a cryptocurrency platform that seeks to revolutionize the mining and utilization of digital currencies through its innovative approach and expanding user base. The PiCore team's vision is to make the PiCoin valuable to everyday people. I would appreciate if you can drop your thought about this analysis, and also, don't forget to write Pi Network to the moon in the comment section. 네, 여러분 앞선 영상 잘 보셨을까요? 간단한 내용이었죠. 크게 호들갑 떨만한 내용도 아니라 생각을 하실 수도 있는데, 저는 이 부분 굉장히 긍정적인 효과를 가져올 것이라고 생각을 합니다. 왜 그러냐면 저뿐 아니라 다른 파이 유튜버 분들이 영상으로 말씀드렸다시피 국내 원화거래소인 업비트는 물론이거니와 세계 1위 거래소인 바이낸스, 그리고 OKX라든지 바이비트 등 여러 대형 거래소에서도 우리 파이코인을 다뤘죠. 그런데 사실 암호화폐에 대한 관심이 없는 사람들은 바이낸스나 업비트 들어가서 이 컨텐츠들 봤을까요? 이제 이 포브스 같은 경우에는 전 세계에 팔리는 잡지입니다. 일반 대중들에게 우리 파이 네트워크가 노출이 된다라는 겁니다. 그럼 자연스럽게 파이 네트워크에 대한 관심 늘어나게 될 것이고요. 이에 따라 신규 파이오니어들의 유입을 기대를 해볼 수가 있다라는 거죠. 그러면 자연스럽게 파이코인의 잠재적인 수요 또한 늘게 되면서 코어팀 입장에서도 상장은 불가피해질 겁니다. 영상에서 우리 파이의 가치가 12%가 증가했다라는 게 수긍이 되는 부분이죠. 우리 파이코인의 상장 가능성이 높은 이유로는 여타 다른 암호화폐와는 압도적인 커뮤니티 수에 있습니다. 현재 파이네트워크의 공식 트위터 수의 팔로워 수를 보면 350만 명을 뛰어넘은 상태이고요. 이제 암호화폐 2인자인 이더리움을 살펴보시면 이더리움은 현재 356만 명, 딱 6만 명 정도가 차이 나는 상황이네요. 그리고 우리나라에서 정말 많이 가지고 있는 이 리플 같은 경우에는 278만 명으로 거의 70만 명 이상이
훌쩍 뛰어넘는 숫자를 우리 파이 네트워크가 가지고 있습니다. 거기다가 다들 아시다시피 실질적으로 우리 파이 앱을 다운을 받아서 채굴을 진행하고 있는 파이오니어들의 숫자는 2024년 기준 6,200만 명을 넘어섰다라고 하죠. 그리고 KYC 인증을 거쳐서 메인넷에 마이그레이션 된 지갑수 또한 700만 명 이상입니다. 이렇게 마이그레이션 된 분들 같은 경우에는 실생활에서 파이로 P2P 거래 또한 진행 가능한 상황인 거죠. 그렇다면 앞서 말씀드린 팔로워 수 350만과 실사용자 6,200만 명, 그만큼 엄청난 수의 사람들이 존재를 한다라는 건데 과연 이 숫자가 의미하는 바가 어떤 것일까요? 바로 시장의 크기를 말씀드릴 수가 있겠습니다. 이 6,200만 명이 넘는 실사용자들이 존재를 함에 따라서 그 시장 가치가 엄청나다라는 거예요. 파이코인을 채굴을 하고 보유하고 있는 이 사용자들, 거래소들 입장에서는 이미 준비된 고객이라는 겁니다. 이제 코인 거래를 하면은 코인 수수료를 내지 않습니까? 예를 들어 물론 이 6,200만 명이 모두가 거래를 하지는 않겠지만 하루에 딱 10원, 딱 10원이라는 거래 수수료를 내도 6,200만 명이면 6억 2천이라는 수수료가 발생을 하는 거죠. 그러면 이 수수료로 장사를 하는 이윤을 추구하는 거래소들 또한 우리 파이오니어와 마찬가지로 혹은 그보다 더 우리 파이의 상장을 바라고 있을 겁니다. 그런데 왜 현물 상장을 진행을 하고 있지 않느냐? 이 부분에 대해선 파이코인의 진짜 목적에 대해서 들여다봐야 되는 건데 파이코인 같은 경우는 고작 투자를 위한 코인의 암호화폐에 그치지 않겠다라는 겁니다. 국제 송금, 즉 가장 안전한 시스템, 법정 화폐가 되려 하기 때문에 코어팀은 당장의 상장에 대한 큰 메리트가 없다라고 생각을 하는 것이죠. 지금 파이도 스테이블 코인이란 것 만들고 있다는 사실 여러분들 알고 있으셨습니까? 이 스테이블 코인이 어떤 것이냐면은 특정한 화폐, 예를 들면 달러, 그리고 유로, 그리고 금 등의 가치를 고정을 해서 발행하는 코인인데 대표적으로 헤더 코인이 이제 달러의 가치에 고정되어 있는 스테이블 코인이죠. 이 스테이블 코인은 말씀드렸듯 화폐 그 가치가 고정이 되어 있기 때문에 변동성이란 게 거의 없습니다. 그렇기 때문에 일반 코인을 살 때에도 테더를 산 이후에 비트코인이라든지 다른 코인과 바꾸는 식으로 코인 거래가 되는 것이죠. 그리고 현재는 기업들 간의 거래에서도 이 스테이블 코인을 사용을 합니다. 왜냐하면 가치는 고정이 되어 있기 때문에 다른 코인들처럼 송금 후 1시간 만에 10%가 오르거나 내리거나 할 일도 없고 거기다가 기존 은행을 사용하는 송금 서비스보다는 수수료 같은 경우에도 낮고 그리고 시간 같은 경우에도 훨씬 빠르게 처리가 되니까요. 이런 식으로 우리 파이는 완전한 제도권으로 들어서면서 국제금융의 시스템화, 법정 화폐화 하려는 것이 궁극적인 목표이기 때문에 상장에 커다란 욕심을 내고 있지 않았던 것입니다. 하지만 지금 같은 경우에 상황이 조금 다르죠. 이제 오픈 메인넷 같은 경우에 올해 말까지 출시를 하겠다 공언도 했으며 오픈 메인넷이 출시를 한다면 코어팀에서 원하지 않더라도 앞서 말씀드린 이유들로 거래소들이 상장을 시키는 건 시간 문제일 것이고요. 그래서 이에 따른 전략적인 준비가 필요합니다. 남은 시간 정말 얼마 남지 않았다라고 생각합니다. 이제 최근에는 하루에 한 개도 채굴하기가 굉장히 어렵지 않습니까? 그만큼 반감기가 계속해서 거듭되고 있기 때문에 첫 상장이 이루어진다라고 하면은 어마어마한 매수세가 몰리게 될 것입니다. 여기서 돈이 급한 사람들은 매도를 진행하겠죠. 하지만 가격이 최초 상장으로 인해서 제일 저렴한 만큼 한꺼번에 여기서 매집을 하려는 사람들도 분명히 생겨나게 될 것입니다. 그러고 나서는 예상된 수요로 가격이 쭉쭉쭉 올라가면서 파이코인에 대한 기사들 또한 본물터지들 나오게 되겠죠. 그렇다라고 하면 당연히 대중들의 관심이 생기게 될 것이며 신규로 이제 파이에 진입하는 사람들도 많아지게 될 겁니다. 그렇다면 당연히 이처럼 상장 이후에는 빠른 속도로 가격이 올라갈 수가 있다라는 거고요. 기존의 파이오니어 분들 아마 상장이 되면 이거를 매도를 해야 될지 아니면 추가 매수를 해야 될지 아니면 그냥 관망해야 될지 잘 모르실 거라고 생각을 합니다. 여기에는 분명한 전략이 필요합니다. 자기가 보유한 파이의 물량을 고려를 해서 매도를 몇 % 할 것인지 얼마만큼 또 매수를 진행할 것인지 나중에 화제가 되면 분명히 신규로 진입하는 사람들이 매집을 진행을 할 텐데 나 혼자만 손가락 빨고 있을 수는 없지 않습니까? 이제 가격이 너무 오르게 되어서 비싸지게 되면 매수를 진행을 못할 수도 있고 반대급부로 너무 급하게 가격이 오면은 분명히 가격 조정이란 게 오게 될 겁니다. 만약 이때
가격이 치솟았을 때 혼자만 매도를 진행하지 못한다면 그동안 열심히 채굴했던 파이코인이 정말 물거품이 될 수도 있는 거지 않습니까? 그만큼 지금은 채굴도 굉장히 중요하지만 전략 같은 경우에도 굉장히 중요하다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그래야지만 자금은 자금대로 수익은 수익대로 볼 수가 있는 거겠죠. 뭐 예를 들어 예전에 우리 비트코인 가치를 모를 때 이걸 피자로 바꿔먹는 사례도 있었죠. 그래서 피자데이란 것도 만들어졌었고요. 하지만 이러한 사례들을 보면서 우리는 느끼는 바가 있어야 합니다. 일부 돈이 급하신 분들은 상장하자마자 바로 팔 수도 있으시죠. 그런데 보유한 전량을 돈이 급하다라고 해서 전부를 매도를 하면 안 된다라는 겁니다. 이때 전략적으로 거래하실 수 있는 분들은 충분히 큰 수익을 만드실 수 있을 겁니다. 그래서 저는 이 부분 전략적으로 설계를 해 두었습니다. 추후 상장이 되었을 때 내가 가진 파이의 물량에 따라서 어떤 방향성을 잡고 거래를 진행을 해야 될지, 얼마만큼의 비중을 두고 매수를 진행할지, 매도를 진행해야 할지 나름대로의 전략을 만들어 두었습니다. 그래서 혹시라도 나는 코인 거래를 잘 못한다, 잘 모르겠다 하시는 분들은 제가 준비한 이 전략 자료집을 가져가시기 바랍니다. 그리고 이 자료집 제가 정말 심혈을 기울여서 만들었습니다. 영상 시청 주시는 제 구독자분들, 시청자분들께만 제공을 도와드릴 거고요. 이 전략 자료집 가져가시는 방법 간단합니다. 지금 보이시는 제 개인 번호 010-4283-3137번으로 문자 자료집이라고 세 글자만 남겨주시면 되시고요. 이 부분 제가 자료 공유드리는 이유 같은 경우에는 말씀드렸다시피 그리고 아시다시피 파이의 상장은 이미 필수 불가결인 상황입니다. 그런데 시청하시는 시청자분들, 그 다음에 구독자분들, 파이에 대해서 깊게 공부하신 분들도 많지만 파이의 특성상 진입장벽이 낮기 때문에 그냥 이거 나중에 돈 돼, 그냥 채굴하면 돼 라고 생각하시는 분들도 있으실 거란 말이죠. 그러면 파이가 상장을 하고 나서의 거래는요? 이전에 코인 거래 하셨던 분들은 어떻게 하는지 전략도 있으시고 자신들만의 노하우도 있으시지만 영상 보시는 대다수의 시청자분들 가지고 있으실까요? 그러면 가격이 이렇게 상승을 했을 때 열심히 모았던 파이코인이 적어도 물거품이 되지는 않아야 될 것 아니겠습니까? 이러한 취지에서 여러분들께서 드린 노력이 헛수고가 되지 않기를 바라는 마음에서 이 자료집 공유 드리는 거니까요. 꼭 필요하신 분들, 나중에 수익 극대화하실 분들, 내 노력이 물거품으로 돌아가지 않기를 바라시는 분들 신청 주세요. 지금 보이시는 제 개인 번호 010-4283-3137로 문자 자료집이라고 보내주시면 되십니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 다음번에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 그리고 제가 올렸던 영상들 보시면 아시겠지만 외국으로부터 영상도 가져오고 이제 메일이나 텔레그램 등으로도 여러분들께 보다 더 좋은 소식 더 빠르게 전달드리기 위해서 외부와 소통도 굉장히 열심히 하고 있는데요. 여러분 지금 HTX 거래소 이제 후오비에 우리 파이코인 IOU 건으로 상장되어 있는 것 잘 알고 있으실 겁니다. 제가 이 후오비 관계자랑 소통을 하면서 굉장한 소식을 접했는데요. 이 부분 바로 그 내용이 담겨져 있는 메일입니다. 이제 전달받은 내용에 따르면요, 바로 파이네트워크가 오픈 메인넷을 출시를 하고 정식 상장을 했었을 때 고래들 세력들의 자금 투입에 걸리는 시간과 정식 상장 이후의 예상 가격, 그리고 앞서 말씀드린 소위 고래들 세력들 예상 자금 투입량 등등 굉장히 중요한 내용이 담겨져 있는 문서를 받았습니다. 그 내용 중에 일부만 번역해서 제가 보여드리자면 오픈 메인넷이 출시가 되고 정식 상장 이후에 몇 시간 내에 세력들의 자금이 투입이 될 것이며 상장 후 가격은 고래들 세력들이 개입하여 24시간 이내에 최소 10배 이상이 올라갈 것으로 예상이 된다고 합니다. 예를 들어 최초 상장가가 $30라고 하면은 $300까지 올라갈 수가 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 파이코인이 상장하는 기간과 목표가에 대한 이런 정보들 모르는 개인들, 개미들은 이 내용 모르면 파이코인이 정식 상장을 했을 때 올라간다고 샀다가 크게 물릴 수도 있다라는 거죠. 결론적으로 이제 이 세력들이 대규모 자금 블록딜을 통해서 파이코인이 상장을 하면 급등시키려고 준비를 하고 있다는 건데, 이 상장 프로세스와 목표가를 모르고 매매를 한다면 더 올라갈 줄 알고 고점에서 추격 매수를 했다가 크게 물려서 손해를 볼 수도 있다라는 겁니다. 그래서 이 파이코인의 상장 시기와 목표가를 분명히 알고 있으셔야 한다는 거고요. 제가 현지 관계자로부터 받은 이 자료를 시청자분들, 그 다음에 구독자분들한테는 100% 무료로 제공을 해드리려고 합니다. 100% 무료인 대신에 여러분들 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드리고요. 영상 찍는 거 힘내라고 댓글도 한 번씩 부탁드리겠습니다.
자, 이번 영상에서 가장 중요한 내용입니다. 이거 정말로 어렵게 인수한 자료고요. 그만큼 자료 유출에 굉장히 주의를 해주시고 우리 구독자 여러분들에게만 보내드리는 단독 정보입니다. 파이가 오픈 네트워크를 출시를 하고 상장에 걸리는 시간과 목표가는 얼마인지, 매도 타이밍은 언제인지 이러한 내용들이 전부 다 이 자료에 담겨 있고요. 이 기간과 목표가를 알고 있다면 목표가 맞춰서 매매하시면 여러분들 수익 보시고 빠져나오시면 됩니다. 그래서 이 자료 궁금하다고 하시는 분들은 상단에 제 개인 연락처 010-4283-4137번으로 구독이라고 두 글자 문자 보내시면 이 자료 보내드리도록 하겠습니다. 여러분들 여태까지 정말 오랜 기간 동안 파이코인 채굴해 오셨지 않습니까? 그러면 그 노력에 대한 보상을 최대치로 받으셔야죠. 그런데 이렇게 세력들이 투입이 될 예정이고 고점을 끌어올리려고 하는 움직임이 예상이 될 때 반드시 여기 고점에서 빠져나오셔야 됩니다. 이렇게 상승한 뒤에는 가격은 무조건 빠지게 되어 있습니다. 왜냐하면 세력들이 이렇게 올리고 나서 개미들이 따라 붙으면은 개미들한테 그 물량을 떠넘기고 나서 자기들은 또 다른 코인 매집하고 자금을 마련해야 하기 때문에 수익 실현을 할 수밖에 없겠죠. 그렇다면 결국에는 가격은 다시 빠지게 된다라는 거거든요. 그럼 우리가 수익을 최대한 보기 위해서는 이 올라가는 시기와 목표가에 대해서 반드시 알아야 된다라고 계속해서 강조해서 말씀을 드리는 거고요. 이 올라가는 시기와 목표가가 궁금하신 분들은 구독과 좋아요, 알람 설정 한 번씩 해주시고 상단에 제 개인 연락처 010-4283-4137번으로 구독이라고 문자 두 글자 보내주시면 되십니다. 아까도 말씀드렸지만 이거 100% 무료입니다. 상장할 날을 대비해서 준비하시는 분들만이 크게 수익을 가져가실 수 있을 겁니다. 여러분들 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드리고요. 상단의 연락처로 구독이라고 문자 한 통 보내주시면 자료 받아보실 수 있으십니다. 그러면 제가 최대한 빠르게 파이코인이 오픈넷 출시 후 상장에 걸리는 시기와 얼마까지 상승할지 내용이 담겨져 있는 이 자료 여러분께 공유해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 말씀드렸듯 오픈 메인넷이 출시가 되고 상장이 되었을 때 자료 받아보시고 목표가 걸어두기만 하셔도 큰 수익 보실 수 있을 겁니다. 잘 아시겠죠? 이 자료 받아보시는 방법은 구독과 좋아요 눌러주시고요. 그 다음에 여기 연락처로 문자 구독이라고만 보내주시면 되십니다. 오늘 영상 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.